Listening. Do you know today we are going to celebrate Women's Day in our school? Oh really? What are the programs going to be held? There are many programs. Would you like to join me? Of course. Okay, let's begin with the speech. First, I would like to call upon a talented girl who is good in classical dance, won third place in district level. She is a good skate player, a wonderful keyboard player, and she got first in Vice English Club. Wow, may I know who is she? Yes, let's welcome Hema Vardhani from class 9 to deliver the speech on women empowerment. Happy noon to one and all gathered here. I am SB Hemavardhani of grade 982. I am going to give a speech about women empowerment. The freedom to speak, express views and thoughts are different from men and women in our society. A man can speak of his mind, make his own decision in life, whereas women has a limitation of her imagination. But women are not allowed to imagine or aim higher in their life because their role is wanting to do cooking, cleaning, taking care of their family in those days. But when a woman is dominated in a society, it becomes a vital empowerment to her. First of all, what is exactly a women empowerment? When women are given authority to handle their personal, professional life, education, and given equality in society, especially given ability to raise voice against violence, is known as women empowerment. So, as an individual, we also have some responsibilities towards them. Women empowerment helps in domestic violence of females, especially the gender inequality in the society. It brought a lot of economic and social gains to India. Women are from the wage workers till the president, there are women like entrepreneurs, businesswomen, and even though the presidents. There are some Indian entrepreneurs like Bandara Ludra, who is known as the founder of VLCC, and Shuki Mukherjee, who is known as the founder and CEO of LimeRoads. So now I would like to share a small life story of a women inspiration who is Malala Yousafzai. I think everyone are familiar about her. So Malala was born in a swamp valley of Pakistan. In those days, children were not able to go to school. So Malala and her father thought education is most important to life. So they started to run a school of his own. But the Taliban did not accept these things and they told to stop. But Malala and her father did not stop this and they spoke for the rights of female education. But the Taliban did not accept this. So they have planned to kill Malala. On October 2012, she was shot by a Taliban in her head, but fortunately she was survived but badly hurt. So every people supported Malala for her braveness and courageous thoughts for the rights of education, and she is also known as the symbol of female right to education. In December 2014, she was the youngest person to receive the Nobel Prize for the right to every female of education. So, as a women, we need to stand up for ourselves, speak for us, and only then others will respect us. So, I would like to conclude my speech with a crispy quote. That is, feminism is not about making a woman strong. Women are already strong. It is about changing the way the world perceives such strength. Thank you, and wishing every woman a happy Women's Day. அமுதான தமிழே நீ வாழி, என் ஆவியிலே கலந்த நாவினிலே தவழும் தமிழே நீ வாழி. பேரன்பு மிக்க பெரியோர்களே, ஆசிரிய பெருமக்களே, எனது அன்பு தோழர் தோழியரே, வணக்கம். பெண்ணுரிமை இல்லாத நாடு, காற்றில்லாத வீடு, இது நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல என்றால் ஐயன் வள்ளுவன். பெண்ணடிமை தீர் மட்டும் பேசும் இத்திருநாட்டில் மண்ணடிமை தீருதல் முயல் கொம்பு என்றார் பாரதிதாசன். இவை அனைத்தும் கேட்க இனிப்பாக தான் உள்ளது. ஆனால் நடைமுறையில் ஒரு பெண் எப்படி உடுத்த வேண்டும், எப்படி உட்கார வேண்டும், எப்பொழுது வீட்டை விட்டு செல்ல வேண்டும், இருட்டும் முன் வீட்டிற்கு வந்துவிட வேண்டும், அப்பப்பா அவளின் ஒவ்வொரு அசைவுகளிலும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொண்டே இருக்கிறது வீடும் இந்த சமூகமும். ஆனால் பேச்சிலும் எழுத்திலும் பெண்ணுரிமை பற்றி புகழ்ந்து பாடுகிறார்கள், பேசுகிறார்கள். இந்த நாட்டில் பேச்சு ஒன்றும் செயல் வேறொன்றுமாக இருக்கிறது. சமூகத்தில் பெண்களின் எண்ணிக்கை சரி பாதி. சரி, ஒரு பாதியை அடக்கி ஒடுக்கி வைத்திருந்தால் இந்நாடு மூச்சடைத்து போகாதா? பெண்ணுரிமை இல்லாத நாடு, காற்றில்லாத வீடு. பெண் என்பவள் வேலைக்கு சென்றால் அவளுக்கென பொருளாதார சுதந்திரம் கிடைக்கும்
பெயரிட்டால் அவள் பூ வைக்கக்கூடாது, பொட்டு வைக்கக்கூடாது, வளையல்கள் உடைக்கப்படும், வெள்ளாடை அணிந்து விதவை என்று பெயரிட்டாள். ஆனால் ஒரு ஆணிற்கு அப்படி இல்லையே. அவன் எத்தனை திருமணம் வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம். வெள்ளாடை அணிந்து விதவை என்று யாரும் கூப்பிடவில்லையே. பெரியாரின் பெண் விடுதலை கருத்துக்கள் தொடர்ந்து இங்கு பேசப்பட்டாலும் அவை நடைமுறைக்கு வராமல் எந்த மாற்றமும் நிகழப் போவதில்லை இம்மண்ணில். ஒரு பெண் சுதந்திரமாக வாழ, சுவாசிக்க, அவளுக்குரிய சகல உரிமைகளுடன் வாழ்ந்திட இந்நாட்டில் பேச்சளவிலும் ஏற்றளவிலும் இருக்கின்ற பெண் உரிமைகளும் பெண்களுக்கான சட்டங்களும் நடைமுறைக்கு வர வேண்டும். அப்படி நடைமுறைக்கு வந்து நிஜமாகவில்லை என்றால் பெண் உரிமை இல்லாத நாடு காற்றில்லாத வீடுதான். அதனால் நாம் அனைவரும் சிந்திப்போம். மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் என்று முழங்கிய பாரதியின் சிந்தனைக்கு நாம் உயிர் கொடுப்போம். வாருங்கள் தோழர்களே, மீண்டும் அனைவருக்கும் என் மகளிர் தின நல்வாழ்த்தை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Gathered here. I am Nikita Shri of grade 9. I am here to talk about women entrepreneurship. Entrepreneurship is necessary to initiate the process of economic development of both developed and developing countries, as it is the backbone of our economy. Entrepreneurs are the catalytic agent of change. They play a vital role in the process of economic development. Every country tries to achieve its economic development for prosperity and better life standard of its people. Development has social, political and economical dimensions, and it is incomplete without the development of women, as we constitute about 50% of the total population. So, contribution of women is essential in economical activities to build up a healthy nation. In this golden age, globalization, digitalization and startup booms, India is clearly seeing a revolutionary women entrepreneurs. Today's women entrepreneurs do not only come from highly paid sections or business families. They come from all walks of the life and every part of the country. Starting from sports media firms to detective agencies, security councils to constructive companies, women are dancing into the fields which has been traditionally considered as masculine. The role of women in our economy has been drastically changed in few decades and for the better. The women are now entering into the corporate fields which has been considered as masculine, and even they are outbacking their male counterparts with a great efficiency. In Indian scenario, women have to face many problems like socio-economic problems, and even as an entrepreneur they are not treated equally to men and due to social and cultural traditions. Okay, who are women entrepreneurs? It is an extension of kitchen activities. In certain business, women are doing good and even they have exceeded their male counterparts. As we all know, women are well in their class, science, social and everything, but now women may start to show their might even in business and industrial sectors. They are often proving that they are no less than men in efficiency, hard work and intelligence. For example, women like Indra Nooyi. Indra Nooyi is an Indian-American business executive and former chief executive of Pepsi company, and she has also ranked among the top 100 influential women. Women like Anjali Sat. Anjali Sat is an Indian-American woman and she is the chief executive of Vimeo. And also women like Revati Advaiti, Jayashree Viulal are few examples of top entrepreneurs. Why economically developing countries need entrepreneurs? Because women have the unique tendency to build and maintain long-term relationships. They have, starting from sports media firms to detective agencies, security councils to constructive companies, women are dancing into the fields which has been traditionally considered as masculine. The role of women in our economy has been drastically changed in few decades and for the better. The women are now entering into the corporate fields which has been considered as masculine, and even they are outbacking their male counterparts with a great efficiency. In Indian scenario, women have to face many problems like socio-economic problems, and even as an entrepreneur they are not treated equally to men and due to social and cultural traditions. Okay, who are women entrepreneurs? It is an extension of kitchen activities. In certain business, women are doing good and even they have exceeded their male counterparts. As we all know, women are well in their class, science, social and everything, but now women may start to show their might even in business and industrial sectors. They are often proving that they are no less than men in efficiency, hard work and intelligence. For example, women like Indra Nooyi. Indra Nooyi is an Indian-American business executive
of Pepsi company, and she has also ranked among the top 100 influential women. Women like Anjali Sat. Anjali Sat is an Indian American woman, and she is the chief executive of Vimeo. And also women like Revati Advaiti, Jayashree Viulal, or few examples of top entrepreneurs. Why economically developing countries need entrepreneurs? Because women have the unique tendency to build and maintain long-term relationships. They have effective communicational, organizational, and networking skills than their male counterparts. A study says women-owned companies grow by 83% rather than men-owned companies grow only 78% since starting, and that's why economically developing countries promote and encourage women as entrepreneurs. Highly educated, technically sound, and professionally qualified women must go with their own enterprises rather than going employed for outlets. The uncultivated young talents should be identified, trained, and exploited for various business sectors to increase the economical growth. Nowadays, even after facing various obstacles like social, economic, and cultural obstacles, Indian women are well educated and economically independent. Finally, women, we are not only to cook, serve, and give birth, we can also involve and engage ourselves in economic activities. I would like to wish everyone a happy Women's Day. Thank you. வணக்கம். என் பெயர் நாரதி ஸ்ரீ. நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு எதற்கும் துணிந்தவள் பெண். தேடிச்சோறு நின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாடி பல செயல்களை செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்தி பல கொடு கூற்றுக்கு இறையென பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று பாடிய பாட்டன் பாரதியின் வரிகளை இன்றைக்கும் என்றைக்கும் நினைவில் கொண்டு தன் கனவிலை எட்டி பிடிக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து மகளிர்களுக்கும் என் உலக மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்களை முதலில் உரித்தாக்குகிறேன். ஆண்டுதோறும் மார்ச் 8ஆம் தேதி உலக மகளிர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. தாயாக, மனைவியாக, தங்கையாக, மகளாக என்று நம் உறவின் அனைத்து பகுதிகளிலும் நீக்கமர நிலைந்திருப்பவர்கள் பெண்கள். ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாலும் ஒரு பெண் இருப்பார் என்று கூறப்படுவது இதனால் தான். ஒருவரின் சொந்த நாடு கூட தாய்நாடு என்றுதான் அழைக்கப்படுகிறது. இதை போல நதிகள், மலைகள் போன்ற முக்கியமானவை அனைத்திற்கும் பெண்கள் பெயர் தான் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த அளவிற்கு பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலால் பெண் என்பது வள்ளுவன் வாக்கு. தற்காத்து தன்னை காத்து கொண்டு, தற்கொண்டார் தன்னை கொண்டவனை பேணி போற்றி பாதுகாத்து, தகை சான்ற பெருமைக்குரிய சொற்காத்து சொல்லினை காத்து, சோர்விலால் சோர்வு அடையாமல் இருப்பவள் பெண். இவ்வாறு இன்றைய உலகில் பெண்கள் அனைத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். ஆண்களை எட்டுவது சிரமம் என்ற நிலையிலிருந்து முன்னேறி ஒவ்வொரு துறையிலும் பெண்கள் ஆண்களுக்கு கடுமையான போட்டியை தந்து வருகிறார்கள். பெண்கள் என்றாலே ஆசிரியர் அல்லது செவிலியர் வேலைக்கு தான் என்ற கூற்றெல்லாம் தற்பொழுது மாறி ஆகாய விமானங்களை ஓட்டுவது, ரயில் இன்ஜின்களை இயக்குவது, அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்குவது, கணினி துறையில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது போன்று பெண்கள் காலடி பதிக்காத இடமே இல்லை. பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்றார் மகாகவி. பெண்களின் பெருமையை பல நூற்றாண்டுக்கு முன்பிலிருந்தே அறிந்து கொள்ளலாம். புராண காலத்து காரைக்கால் அம்மையார் போன்றவர்களையும், நலாயினி, சாவித்ரி, சந்திரமதி, சீதா போன்ற பெண்களையும் கற்றோரும் மற்றோரும் போற்றி பேசுகிறார்கள். காப்பிய நாயகிகள். சங்ககாலம் தழுவிய காப்பியமான சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவக சிந்தாமணி, குண்டலகேசி, வளையாபதி போன்ற அனைத்து காப்பியங்களும் பெண்களின் பெருமையை எடுத்து கூறுகிறது. வீரமங்கைகள். போர்க்களத்தில் தீரமுடன் போராடிய வீரமங்கைகளை படித்துள்ளோம். ஆங்கில ஆட்சியில் ஜான்சி ராணியை மறக்க முடியுமா? சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆனினமே உன்னை வணங்குமே, நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே, ஒரு முறை தலைகுனி உன் வெற்றி சிங்கம் முகம் அவன் பார்த்துறையிலும் பெண்கள் ஆண்களுக்கு கடுமையான போட்டியை தந்து வருகிறார்கள். பெண்கள் என்றாலே ஆசிரியர் அல்லது செவிலியர் வேலைக்கு தான் என்ற கூற்றெல்லாம் தற்பொழுது மாறி ஆகாய விமானங்களை ஓட்டுவது, ரயில் இன்ஜின்களை இயக்குவது, அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்குவது, கணினி துறையில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது போன்று பெண்கள் காலடி பதிக்காத இடமே இல்லை. பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்றார் மகாகவி. பெண்களின் பெருமையை பல நூற்றாண்டுக்கு முன்பிலிருந்தே அறிந்து கொள்ளலாம். புராண காலத்து காரைக்கால் அம்மையார் போன்றவர்களையும், நலாயினி, சாவித்ரி, சந்திரமதி, சீதா போன்ற பெண்களையும் கற்றோரும் மற்றோரும் போற்றி பேசுகிறார்கள். காப்பிய
நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னையேந்துமே ஒரு முறை தலைகுனி உன் வெற்றி சிங்க முகம் அவன் பார்ப்பதற்கு மட்டுமே. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு, உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு என்று எதற்கும் துணிந்தவராக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு நாட்டை ஆட்சி செய்ய மன்னன் இருந்தாலும் ஒரு வீட்டை ஆட்சி செய்ய பெண் தான் வேண்டும் என்பது எவராலும் மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். இன்று படித்த பெண்கள் சமுதாயத்தில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள். பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்களை நடத்த வந்தோம். 8 அறிவினில் ஆணுக்கு பெண்ணிலை பிள்ளை கான் என்று கும்மியேறி ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணியிருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார். வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற வித்தை மனிதரோ தலை கவிழ்ந்தார் என்று கும்மியில் பாரதி பாடிய வரிகள் நனவாயிற்று. அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்று கேட்ட காலமெல்லாம் தற்பொழுது மாறி பெண்கள் சாதிக்காத துறையே இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு சாதனை படைத்துள்ளோம். ஏனெனில் இந்த உலகத்தையே படைப்பவள் பெண். அவள் இல்லையே மனித இனத்திலும் சரி வேற எந்த இனத்திலும் சரி ஒரு உயிர் கூட இருக்க முடியாது என்பதை எனது கருத்தாகும். விதையாக விழுந்து நாம் செடியாகிறோம், வேர் விட்டு எழுகிற மரமாகிறோம், மண் மீது படர்கின்ற பயிராகிறோம், மாபெரும் பூமிக்கு உயிராகிறோம். தோழி, மாபெரும் பூமிக்கு உயிராகிறோம். நேற்று சாதனை படைத்த இன்று சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கும், நாளை சாதனை படைக்கும் அனைவருக்கும் பின்புலமாக இருக்கும் ஒரே சக்தி பெண் சக்தி. பூமிக்கு துணையாய் பிறந்தவள் நீ, இந்த சாமிக்கும் இணையாய் இருப்பவள் நீ. பெண்ணின்றி அமையாது உலகு, பெண் என்று சொன்னாலே அழகு. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். என் பெயர் ஈரித்திகா. நான் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு பெண்ணியம் என்பது பேச்சு மட்டுமா? ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி இவ்வையம் தலைக்குமாம். போன நல்லறத்தோடு பெண் ஒரு போது நிற்பது தாய் சத்தியம். நாளும் அச்சமும் நான் கற்க வேண்டுமா? யான நல்லறம் வீர சுதந்திரம் பேரும் நற்கொடி பெண்ணின் குணங்கள். நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகள். திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதம் திரும்புவதில்லையா? விலகி வீட்டில் ஒரு பொந்தில் வளர்ப்பதை வீர பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பறாம். ஏற்றி ஆண் மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம். இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோ? பெண்ணியம் என்பது பேச்சில் மட்டும்தான், நிஜத்தில் அல்ல. வேற காலத்திலும் பெண்கள் நல்ல நிலையில் தான் இருந்தார்கள். எடுத்துக்காட்டாக கைகேயி தசரத மன்னனுக்கு போரில் தேரே ஓட்டிச் சென்றார். அது மட்டுமா? பாஞ்சாலி தன் வீர சபதத்தை வென்றார். இலக்கியம் எல்லாம் பெண்களை போற்றியது. ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் பெண்களின் நிலைமை தாழ்த்தப்பட்டது. அடுப்பூதும் பெண்ணுக்கு படிப்பதற்கு என்ற கேள்வி இருந்தது. இதனால் பெண்கள் மறுக்கப்பட்டது. பெண் அடிமைத்தனமாக நடத்தப்பட்டால், பெண் வீட்டு வேலை செய்யும் இயந்திரமாக உணரப்பட்டார். சங்க காலத்திலும் பெண் பார்ப்பனவர்கள் இருந்தனர். ஔவையார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், ஆதி மந்தியார், வெட்டி குயத்தியார் போன்றவர்கள். ஔவையார் அதியமானுக்கு தூது சென்றதாகவும் இலக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது. நிலைமகள், மலைமகள், நாய்மகள் என்று பெண்களை போற்றுகிறார்கள். அது மட்டுமா? கல்விக்கு சரஸ்வதியாம், வீரத்திற்கு துர்க்கையாம். இது எல்லாம் ஏட்டடையில் மட்டும்தான் பெண்ணியம். ஆனால் நிஜத்தில் அல்ல. அன்று முதல் இன்று வரை பெண்கள் பல கொடுமைகளை அனுபவித்தார்கள். சதி என்னும் உடன்கட்டை எரித்தல் போன்ற கொடுமைகளையும் பெண்கள் அனுபவித்தார்கள். இன்று இலக்கியம், அரசு பணி, அரசியல் போன்ற உயர்ந்த துறையிலும் பெண்கள் சாதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார். அச்சம், மடம், நாணம், பயர்வு இது எல்லாம் பெண்களின் வரமாகுமா? ஆண்களின் அறமானது போர், வீரம், புகழாகுமா? இது அந்த காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆணும் பெண்ணும் இன்று சகல துறையிலும் முன்னேறியுள்ளனர். ஆனாலும் இந்த சமுதாயம் ஒரு படி பெண்ணை உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் கீழ்த்தனமாகவே தான் பார்க்கிறது. இன்று பெண் அடிமைத்தனம் என்பது இல்லை என்று கூற முடியாது. ஏனென்றால் இன்று ஏதாவது ஒரு மூலையில் அது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பெண்கள் கவுன்சிலராகவும், மேயர்களாகவும், ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். ஆனாலும் பெண்களை சார்ந்த ஆண்கள் தான் ஆட்சி
Vaishya of class 11A1 here to deliver a speech on a topic of role of women in parliament. India has the lowest number of women representation in parliament, that is 11% in the 16th Lok Sabha election and 50% in Panchayati Raj. The women representation bill passed in Rajya Sabha election which provided 33% seats for women representation. Women empowerment. It means the participation of women in decision-making process. Nowadays, more and more women are entering into elections, but only the men are getting reflected. So the women are not seen out much in politics, but in political parties after the Constitution Act 1992, 73rd Amendment and 74th Amendment, the seats are reserved for Indian women representatives in Panchayati Raj and municipalities respectively. Women who are interested in political parties have many issues inside their families. Despite they have to overcome all their issues and achieve in their life. It is important that the women in India are aware of their political rights for effective participation in political process. But there are some rights for women in parliament. That is, the payment shall be established in vote to be elected, and the women shall be eligible for elections to all publicly elected bodies estimated by the nation. Now let's talk about our late Chief Minister Dr. J. Jayalalitha. After the death of MGR, Jayalalitha entered into the parliament, but the opposition party disrespected her as she is a woman. She made a decision that she will enter into the party only after becoming a chief minister. She made her words become true. She proved herself as an iron lady. Significant role of women in parliament. Women in politics may act as a role model for other prospective women to join in Indian politics. Other women like Sushma Swaraj and others may act as an effective role model for all these women. Women should also gain knowledge in current affairs, laws and political science. Women upliftment. In India, women nowadays, more and more women are entering into elections, but only the men are getting reflected. So the women are not seen out much in politics, but in political parties after the Constitution Act 1992, 73rd Amendment and 74th Amendment, the seats are reserved for Indian women representatives in Panchayati Raj and municipalities respectively. Women who are interested in political parties have many issues inside their families. Despite they have to overcome all their issues and achieve in their life. It is important that the women in India are aware of their political rights for effective participation in political process. But there are some rights for women in parliament. That is, the payment shall be established in vote to be elected, and the women shall be eligible for elections to all publicly elected bodies estimated by the nation. Now let's talk about our late Chief Minister Dr. J. Jayalalitha. After the death of MGR, Jayalalitha entered into the parliament, but the opposition party disrespected her as she is a woman. She made a decision that she will enter into the party only after becoming a chief minister. She made her words become true. She proved herself as an iron lady. Significant role of women in parliament. Women in politics may act as a role model for other prospective women to join in Indian politics. Other women like Sushma Swaraj and others may act as an effective role model for all these women. Women should also gain knowledge in current affairs, laws and political science. Women upliftment.
In India, women have a low status in a society. There are a number of restrictions for women in participating in religious, rituals, education, employment, and so on. Government may lift the status of women. The status of women cannot be secured by her economic power alone, as is generally supposed. It also depends upon the culture. Finally, I would like to conclude that the word women cannot be spelled without men, but she can succeed in her life without men. Thank you. மங்கையராக பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா என்று கவிமணி தேசிக விநாயக பிள்ளை அவர்கள் எடுத்து காட்டியுள்ளார். பிறந்த வீட்டில் பெண்ணாக பிறப்பவர் பெற்றோருக்கு மகளாகவும், உடன் பிறந்தாருக்கு சகோதரியாகவும், புகுந்த வீட்டில் கணவனுக்கு மனைவியாகவும், பிள்ளைக்கு தாயாகவும் விளங்குகிறாள். பிறந்த வீட்டின் பெருமைக்கும் புகுந்த வீட்டின் சிறப்புக்கும் காரணமாக விளங்குபவர் பெண். தற்காத்து தற்கொண்டான் பெண்ணை தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலார் பெண் என்று மாண்புகள் வள்ளுவர் அவர்கள் பெண்ணின் பெருமையை அழகுபடுத்துகிறார். எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, அது நல்லவராவதும் தீயவராவதும் மண்ணை வளர்ப்பினிலே என்ற திரைப்பட பாடலும் நமக்கு நினைவுபடுத்தும். இப்பாரத நாட்டை பழம்பெரும் நாடு, பண்பாடு நிறைந்த நாடு என்று கூறுவர். கவிஞர் பாரதி பாரத நாட்டை பாரத தேவியாக போற்றி பாடினார். தமிழ் திருமொழி தன்னை பெற்ற தாய் என்று கும்பிடடி பாப்பா என்று பாடியவனும் பாரதி. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், எட்டும் மறைவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண்ணிலே பிள்ளைக்கான் என்று பாடியவனும் பாரதிதான். இப்பூமியை பூமி தாயாக நிலமகளாக போற்றுவர். இன்றியமையாத நீர் ஆறாக பெருகி வரும்போது கங்கை, யமுனை, காவேரி என்று பெண்ணின் பெயராகவே விளங்குகிறது. தொடர்ந்து 24 மணி நேரமும் தன்னுடைய செயல்களாலும் சிந்தனைகளாலும் ஓய்வின்றி உழைப்பவர் பெண். இன்று பெண்கள் பங்கேற்காத துறைகளே அல்ல. செவிலியர்களாக, ஆசிரியர்களாக, மருத்துவர்களாக, பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகளாக, வங்கி பணியாளர்களாக, இராணுவ வீரர்களாக பவனி வருகிறார்கள். பெண்கள் அதிகாலை எழுந்தது முதல் இரவு உறங்கிய பிறகும் அவளுடைய வேலை தொடர்கின்றது. காலையில் எழுந்து தன்னை தயார் செய்து கொண்டு பிள்ளையை, கணவரை, உடன் குடும்ப உறுப்பினர்களை கவனிப்பதோடு அவர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்துவிட்டு தானும் வேலைக்கு செல்வதோடு மீண்டும் வீட்டுக்கு வந்தும் கூட தனக்கான ஓய்வை எடுத்துக்கொள்ளாமல் தொடர்ந்து தன்னை மெழுகாக்கிக் கொள்கிறாள். அவளின் முழுமையான உறக்கம் கூட கிடையாது. தூங்கிய பின்பும் கூட தன்னுடைய குழந்தை நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா என்பதை கவனித்துக் கொண்டிருப்பாள். இரவிலும் ஒளிரும் வண்ணக்காவியம் பெண். அவள் நினைத்தால் நல்லதை ஆக்கவும் முடியும், காக்கவும் முடியும், தீயதை அழிக்கவும் முடியும். பெண்கள் போக பொருள் அல்ல, அவள் ஒரு யோக பொருள். அவள் நினைத்தால் எதுவாக இருந்தாலும் சாதிக்க முடியும். சுருங்க கூறின் யாருமாகி நிற்பவள் பெண்தான். பெண்தான் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். We are celebrating International Women's Day. Today we are celebrating International Women's Day, and I am extremely glad to be given the opportunity to deliver the speech. I am K. Parkavi. I am here with the topic Break the Gender Bias. We do not have a single country that has achieved gender equality. So we have lot of work, and the work is universal. Whether we are east, west, north, south, rich or poor, these issues bind all of us as humanity. If we think, for instance, of the move from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals, one recognition in the Sustainable Development Goal is the universality of agenda of issues that impact humanity. In the Sustainable Development Goals, we emphasize the importance of climate change. If you mess up your forest in one part of the country, it will mess up the people in other part of the country. The matter of peace is also important. If we do not have peace in one part of the world, no one has peace anywhere in the world. The issue of inequality is between and within countries. The current extent of inequality means people move around the world looking for survival, and all of us have to deal with the issue of inequality. Gender inequality is universal. The women everywhere in the world want equal pay and to control and decide what to do with their own bodies. Without women in the workplace all over the world, economies do not grow to the extent that they need to grow.
Importance of women's controlling their own bodies, of having autonomy without discrimination, having access and respect for their rights, both sexual and reproductive rights. Once the world together fought to end slavery. It is a universal issue. It did not have to be a slave's fight to end slavery. The world and the people of goodwill in the world united to end it. The world fought racism, colonialism, apartheid together and brought them to an end. It was not just affected people who fought. The world has to fight gender inequality together. It was not just women who must fight. Both men and women must fight together and must fight together for all of us to achieve the kind of change that decide what to do with their own bodies. Without women in the workplace all over the world, economies do not grow to the extent that they need to grow. Importance of women's controlling their own bodies, of having autonomy without discrimination, having access and respect for their rights, both sexual and reproductive rights. Once the world together fought to end slavery. It is a universal issue. It did not have to be a slave's fight to end slavery. The world and the people of goodwill in the world united to end it. The world fought racism, colonialism, apartheid together and brought them to an end. It was not just affected people who fought. The world has to fight gender inequality together. It was not just women who must fight. Both men and women must fight together and must fight together for all of us to achieve the kind of change that we desire. Barriers to women's economic empowerment and participation. Starting from the barriers that girls experience, such as in education, child marriage, and other different violations, that stops them from realizing the potential. The importance of macroeconomic policies that recognize the role and the participation of the women. Those macroeconomic policies recognize that all countries have babies need childcare, and that childcare need to be accessible and affordable. Otherwise, millions and millions of women do not participate effectively, politically and economically. For instance, the call for technical and vocational education to be increased in developing countries, and for the science, tech, engineering, math subject and careers to be increased in developing countries. These are the game-changing moves for women and girls. Lastly, I want to thank all the men who are in the room. The role of men is critical. The current extent of historic affirmative is everywhere. Without women, we need men to turn the terms around and make sure that there is an affirmative action for women. We can all have equality for all. Thank you. என் வீரமும் பாசமும் பண்பாடும் தொன்மையும் மிகுந்த தமிழ் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் மு சாதனா 9ஆம் வகுப்பு ஆப்பிரியில் படிக்கின்றேன். எனக்கு இந்த தினங்களை கொண்டாடுறதுக்கு உடன்பாடே கிடையாதுங்க. இது எப்பொழுது என்றால், நான் ஒரு காணொளி பார்த்த பிறகு அந்த காணொளியில் கேட்கிறது, குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடுபவர்களே, நீங்கள் எப்போது தினங்களை விட்டுவிட்டு குழந்தைகளை கொண்டாட போகிறீர்கள் என்று. இன்றைய தினம் பார்த்தாலும் எனக்கு அதே தான் தோன்றுகிறது. மகளிர் தினம் கொண்டாடுபவர்களே, நீங்கள் எப்போது தினங்களை விட்டுவிட்டு மகளிரை கொண்டாட போகிறீர்கள் என்று. இதை தெரிந்திருக்கும் நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு, சாதிக்க துடிப்பவளும் பெண், சாதனை படைப்பவளும் பெண். அதற்கு ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டு. என்னுடைய குழந்தை பருவத்தில் என்னால் ஒரு வார்த்தை கூட முழுமையாக பேச இயலாது. அப்பொழுது நான் சொன்ன முதல் வார்த்தை அம்மா. அம்மா
நான் என் உரையை ஆரம்பிக்கும் முன் உங்கள் அனைவரிடமும் பேச ஆர்வமாக இருந்தேன். இதுதான் சாதிக்க துடிப்பவளும் பெண். அது மட்டுமல்லாமல் இப்பொழுது நான் என் உரையை முடிக்கும் போது பலரும் என்னை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் கை தட்டுவேன். இது எனக்கு ஒரு சாதனை தானே. அப்போது சாதனை படைப்பவளும் பெண். என்னுடைய சிறு வயதில் நான் மேலேறி பேச தயங்குவேன். பயமாகவும் அச்சமாகவும் இருக்கும். நான் ஒரு நாள் எண்ணினேன், இதை நாம் இப்படியே வெட்டிவிட்டால் நம்மால் சாதிக்க முடியாது. அதனால் இதை அனைத்துமே என் மனதை விட்டு அகற்றினேன். அதன் விளைவு 2019ஆம் ஆண்டு மாவட்ட அளவில் நடந்த திருவம்பாவை ஒப்பித்தல் போட்டியில் பங்கேற்று நம் ஆளுநர்கள் பரிசும் பெற்றேன். எந்த ஒரு பெண் மேலேறி பேச தயங்கினாலோ இப்பொழுது அதே பெண் தான் நம் ஆளுநர்கள் பரிசும் பெற்றிருக்கிறார். இதுதான் சாதனை. அப்போ நான் சாதனை பெண் தானே? ஆம். உடல் உறுதி கொண்டிருக்கும் ஆண்களை விட மன உறுதி கொண்டிருக்கும் பெண்களே எப்பொழுதும் சிறப்பானவர்கள். வீட்டிற்குள்ளே இருந்த பெண் சமுதாயம் இப்போது வானில் பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண் சாதனை படைப்பார்கள் ஏராளமாக. அந்த உள்ளத்தை மதிக்கலாம் தாராளமாக. இனி அச்சம் இல்லை, நீ அடிமை என்றும் இல்லை. நம் காலம் மிக கூடியிருச்சு, கண்ணீர் மிச்சமில்லையே. இனி அச்சம் இல்லை, இனி அடிமை என்றும் இல்லை. நம் காலம் மிக கூடியிருச்சு, கண்ணீர் மிச்சமில்லையே. புதுமை பெண்களே, உங்கள் அவதாரத்தை காண இந்த அகிலம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. நிழலாய் இருப்பவளும் பெண், நீளம் தாண்டுவதும் பெண். ஒரு வம்சத்தின் வேராய் இருப்பவளும் பெண், வெற்றி மகுடத்தை சூடுவதும் பெண். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னுடைய துறைகளில் சாதனை படுத்துள்ளார்கள். உடல் உறுதி கொண்டிருக்கும் ஆண்களை விட மன உறுதி கொண்டிருக்கும் பெண்களே எப்பொழுதும் சிறப்பானவர்கள். வீட்டிற்குள்ளே இருந்த பெண் சமுதாயம் இப்போது வானில் பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண் சாதனை படைப்பார்கள் ஏராளமாக. அந்த உள்ளத்தை மதிக்கலாம் தாராளமாக. இனி அச்சம் இல்லை, நீ அடிமை என்றும் இல்லை. நம் காலம் மிக கூடியிருச்சு, கண்ணீர் மிச்சமில்லையே. இனி அச்சம் இல்லை, இனி அடிமை என்றும் இல்லை. நம் காலம் மிக கூடியிருச்சு, கண்ணீர் மிச்சமில்லையே. புதுமை பெண்களே, உங்கள் அவதாரத்தை காண இந்த அகிலம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. நிழலாய் இருப்பவளும் பெண், நீளம் தாண்டுவதும் பெண். ஒரு வம்சத்தின் வேராய் இருப்பவளும் பெண், வெற்றி மகுடத்தை சூடுவதும் பெண். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னுடைய துறைகளில் சாதனை படுத்துள்ளார்கள். எடுத்துக்காட்டாக வீரத்திற்கு வேலுநாச்சியார் அவர்கள், அன்புக்கு அன்னை தெரசா அவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும், சுயநலம் வேண்டாம், பொதுநலம் வேண்டும் என்று தன் பேச்சால் மட்டுமல்ல செயலாளர் நிரூபித்துள்ளார் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள். இவர்தான் தமிழகத்தின் முதல் பெண் மருத்துவர். தேவதாஸ் ஒழிப்பு சட்டம், இருதார தடை சட்டம், பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கும் சட்டம், பெண்கள் இளமை திருமணம் தடை சட்டம் போன்ற சட்டங்கள் கொண்டதற்கு காரணமாய் நின்றவர். அடுத்தது மருத்துவர் படிக்கிற பெண்மணி இந்திய தேசிய ராணுவத்தில் அதிகாரியாக இருந்தார். இவர்தான் கேப்டன் லட்சுமி சாகல். இந்திய தேசிய ராணுவத்தில் ஜான்சி ராணி படையை உருவாக்கியவர். மேலும் அரசின் பத்ம விபூஷன் விருதை பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நான் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இன்று பெண்கள் இல்லாத துறை ஏது? அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் இருக்கிறார்கள். மருத்துவராகவும், வக்கீலாகவும், தூய்மை பணியாளராகவும், காவல்துறையாகவும், விண்வெளி வீராங்கனையாகவும், இப்படி அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் இருக்கிறார்கள். இதுதான் சாதனை. சாதிக்க துடிக்கும் அனைத்து பெண்களுக்கும் இந்த பாட்டு. சாதனை பெண்ணே நீ வா வா முன்னே, சோதனை வந்தால் நீ தகச்சிடு கண்ணே. சாதனை பெண்ணே நீ வா வா முன்னே, சோதனை வந்தால் நீ தகச்சிடு கண்ணே. எட்டு திசை முட்டும் வரை திறந்திடும் முன் புரட்சியரை, ஆட்டி வைத்த தரமெல்லாம் ஆட சொல்லி உன்னை அழைக்கும் நிலை. சாதனை பெண்ணே நீ வா வா முன்னே, சோதனை வந்தால் நீ தகச்சிடு கண்ணே. சாதனை பெண்ணே நீ வா வா முன்னே, சோதனை வந்தால் நீ தகச்சிடு கண்ணே. மதியே என் மகளே, மலரே இரும்பு மலரே, உயிரே நீ உயர்வே, துணிவே என்றும் துணையே. பெண்களை மதிப்போம், பெண் சாதனைக்கு வழிவிடுவோம். வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. உலக மகளிர் நல்வாழ்த்துக்கள். 8A2. I have taken a topic of, in this changing era, what is the place for women? Women are known to be the symbol of spirituality, strength, love, sacrifice and courage. The role of women in today's world is changing significantly. Women are now well educated and self-dependent. They have been successful in many fields like politics, sports, education, technology, entertainment, etc. Today's progressing world has brought new hopes and empowered women positively.
They have become successful in their fields. Mother Teresa, Kalpana Chawla, Pratibha Patil, Indra Nooyi, P.V. Sindhu and many more has achieved in their fields. They are idol for youth across the world. Many women are more successful than their male colleagues. They are working at the senior leadership level in an excellent way. For example, Hillary Clinton changed history as the first woman nominated president by a major US political party. She has also changed the perception of what women leaders can look like and how they can act. One more example, Jayalalitha, fondly known as Amma, a visionary leader and known for her discipline, boldness and courage. She was a leader of a common man who launched a gamut of initiative for the people. She was also known as the People Chief Minister. People who look for daily motivation on leadership should read about Jayalalitha's dynamic personality and leadership skills, as her life lesson can teach a lot. To conclude, women are encouraged to do new things apart from the household works. They have been given equal opportunities in all the fields, and they have been given freedom of choosing their career and making their decisions in their life. Thank you for giving me this opportunity. Happy Women's Day to all the women present here. Thank you. சங்கத்தமிழ் மண்ணின் சிங்க பெண்களாய் என் அங்கம் கலந்திருக்கும் தங்க தமிழ் பெண்கள் அனைவருக்கும் கர்வமாய் வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும். என் பெயர் சுஹரிப்ரியா. நான் 9ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். நான் இன்று பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு உலகத்தில் பெண்ணின்றி பிறப்பில்லை, அவளுக்கு ஏன் பாலியல் தொல்லை என்பதுதான். பெண்ணை போற்றாது உலகில்லை, பெண்ணில்லை என்றால் உலகே இல்லை. பெண்ணில்லாது உயிரும் இல்லை, பெண்ணில்லாமல் உறவும் இல்லை. பெண்ணை போற்றி பாடாத மொழியும் இல்லை. அப்படி ஒரு மொழி இருந்தால் அது மொழியே இல்லை. தாய் இல்லாமல் சந்ததி இல்லை, அந்த தாய்க்கு நிகராக எந்த தேவ சந்நிதியும் இல்லை. பிரபஞ்சத்தின் சக்தி, உயிர்களின் ஆதி, உந்துதலின் மூலம் இது எல்லாமே பெண்தான். இப்படிப்பட்ட பெண்ணிற்கு ஏற்படக்கூடிய பாலியல் தொல்லைகளுக்கான காரணம் யார்? இதற்கு முழுமுதற் காரணம் இந்த சமூகம்தான். இந்த சமூகம் மட்டும்தான். அப்படி என்று சொல்வேன் என்று நினைத்தீர்களா? இல்லை, இல்லவே இல்லை. இதற்கு முழுமுதற் காரணம் இந்த சமூகமும் நாமும் தான். கைபேசி எப்பொழுது வந்ததோ அப்பொழுதே தொல்லைகளும் வந்துவிட்டன பெற்றோர்களுக்கு. படிக்கிறேன் என்ற பெயரில் செல்ஃபி எடுப்பதும் பிறருடன் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வதும் குற்றம் இல்லையா? ஹலோ ஹலோ சுகமா, ஆமா நீங்க நலமா என ஆடி பாடி டிக்டாக் செய்வதெல்லாம் எதற்காக? வம்பை விலை கொடுத்து வாங்குவதற்காகவா? வேலையிலே போகின்ற ஓனானை பிடித்து மடியில் விட்டுவிட்டு பின்னர் குத்துதே குடையிலே பொய்யோ மொய்யோ என்று அழுது புழங்குவது ஏன்? இது எல்லாம் உங்களுக்கே நியாயமா? இது மட்டுமா? பெரும்பாலான பிள்ளைகள், அது ஆண் பிள்ளைகளாகட்டும் பெண் பிள்ளைகளாகட்டும், கைபேசியில் ஆபாச படங்களை பார்ப்பதும் அதை அப்படியே பின்பற்றுவதும் எவ்வளவு கீழ்த்தனமான செயல் என்பதை எண்ணி பாருங்கள். இலைமறை காயாக இருந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கு வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது. இது எதனால்? இன்றைய சினிமாக்களாலும் டிவிகளாலும் தான். ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயினை பார்த்து பாடுகிறான், வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே தினை தாண்டி வருவாயா, விளையாடு ஜோடி தேவை என்று அந்த பெண்ணை கவர என்னென்னவோ செய்கிறான். இதையெல்லாம் நீங்களும் செய்யலாமா? இது பாலியல் தொல்லையாகாதா? அடுத்ததாக குடிப்பழக்கம். குடிகாரன் ஒருவன் பாடுகிறான், நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன் சத்தியமடி தங்கம் என சத்தியம் செய்துவிட்டு மறுநாளே போதையேறி போச்சு, புத்தி மாறி போச்சு என போதை தலைக்கேறி தாய் செய்துவிட்டு மறுநாளே போதையேறி போச்சு, புத்தி மாறி போச்சு என போதை தலைக்கேறி தாய் தாரம் மகள் என்ற வேதம் தெரிவதில்லை, மிருகமாக மாறிவிடுகிறான். அடுத்ததாக வறுமை, பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமாக பாலியல் தொழிலான புதைக்குழிக்குள் புதைத்து போகிறார்கள். ஆண் என்றால் ஆள பிறந்தவன், பெண் என்றால் வீட்டு வேலை பார்ப்பதற்கும் பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கும் பயன்படுத்தும் இயந்திரங்களாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்று நான் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன். நாம் உண்மையில் சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமா? இல்லவே இல்லை என்று அடித்து கூறுவேன். இன்று இந்த அரங்கத்தில் இத்தனை பெண் பிள்ளை
இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், என்றைக்கு வெளியே செல்லவிருக்கும் பெண்ணிடம் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்வதை நிறுத்திவிட்டு வெளியே செல்லவிருக்கும் மானிடம் பெண் பிள்ளையிடம் மரியாதையாக நடக்க கற்றுக்கொள் என்று அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் கூறுகிறார்களோ, அப்போதே நாம் முழுமையான சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோம் என்று அர்த்தம். செய்தி நினைவிருக்கிறதா? 3 வயது சிறுமியை பாலியல் தொல்லைக்கு ஆகி தொட்டியில் எது நல்லது எது தீயது என்பதனை கற்றுக்கொள்வதற்காக செல்லவிருக்கும் புனிதமான பள்ளிக்கூடங்களாக இருந்த இடங்கள் இன்றைக்கு எது நல்ல தொடுதல் எது தீய தொடுதல் என்பதனை சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்பும் அளவிற்கு இன்றைய சூழ்நிலை மாறிவிட்டது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எங்கள் மண்ணை தொட்டவனின் கால்கள் உரமாகும், எங்கள் பெண்ணை தொட்டவனின் அடுப்பினில் விரட்டும் என்று இருந்ததே. இந்தியாவின் தலைநகர இன்று பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. எப்படி சொல்வது? நாம் முழுமையான சுதந்திரம் அடைந்தோம் என்று வேதனை எழுதுகிறார். இருந்திருக்கலாம் ஒரு 10 குழந்தையை ஆளாக்கி குப்பை தொட்டியில் வீசிய சமுதாயத்தில் உடன்கட்டை இருக்கலாமோ பெண்களை சந்தை மாடு பார்க்கும் இந்த சமுதாயத்தில் பாவம் கதறி அழுகிறார் பாரதம். ஆறுதல் சொல்லி தேற்றத்தான் ஆளில் தேசத்தை மாட்டும் மடி தப்பி மறுபடியும் ஓர் உலகம் உண்டானால் கற்பையும் கருப்பையையும் ஆண்களுக்கு வைங்கள். அப்போதாவது அவர்கள் பெண் உலகத்தில் வாழ்ந்து விடுகிறார்களா என்று காணலாம் என ஒரு கவிஞர் வேதனையும் பெண்கள் நிலையை பதிவு செய்துள்ளார். எப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று என்பது சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள் தான் இன்று அதிகம். இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், என்றைக்கு வெளியே செல்லவிருக்கும் பெண்ணிடம் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்வதை நிறுத்திவிட்டு வெளியே செல்லவிருக்கும் மானிடம் பெண் பிள்ளையிடம் மரியாதையாக நடக்க கற்றுக்கொள் என்று அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் கூறுகிறார்களோ, அப்போதே நாம் முழுமையான சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோம் என்று அர்த்தம். செய்தி நினைவிருக்கிறதா? 3 வயது சிறுமியை பாலியல் தொல்லைக்கு ஆகி தொட்டியில் எது நல்லது எது தீயது என்பதனை கற்றுக்கொள்வதற்காக செல்லவிருக்கும் புனிதமான பள்ளிக்கூடங்களாக இருந்த இடங்கள் இன்றைக்கு எது நல்ல தொடுதல் எது தீய தொடுதல் என்பதனை சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்பும் அளவிற்கு இன்றைய சூழ்நிலை மாறிவிட்டது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எங்கள் மண்ணை தொட்டவனின் கால்கள் உரமாகும், எங்கள் பெண்ணை தொட்டவனின் அடுப்பினில் விரட்டும் என்று இருந்ததே. இந்தியாவின் தலைநகர இன்று பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. எப்படி சொல்வது? நாம் முழுமையான சுதந்திரம் அடைந்தோம் என்று வேதனை எழுதுகிறார். இருந்திருக்கலாம் ஒரு 10 குழந்தையை ஆளாக்கி குப்பை தொட்டியில் வீசிய சமுதாயத்தில் உடன்கட்டை இருக்கலாமோ பெண்களை சந்தை மாடு பார்க்கும் இந்த சமுதாயத்தில் பாவம் கதறி அழுகிறார் பாரதம். ஆறுதல் சொல்லி தேற்றத்தான் ஆளில் தேசத்தை மாட்டும் மடி தப்பி மறுபடியும் ஓர் உலகம் உண்டானால் கற்பையும் கருப்பையையும் ஆண்களுக்கு வைங்கள். அப்போதாவது அவர்கள் பெண் உலகத்தில் வாழ்ந்து விடுகிறார்களா என்று காணலாம் என ஒரு கவிஞர் வேதனையும் பெண்கள் நிலையை பதிவு செய்துள்ளார். எப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று எண்ணுங்கள். ஓர் சில பெண்கள் தங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை கூற தயங்குவார்கள். பயத்தை விட்டொழியுங்கள். ஓக்சோ சட்டத்தை கையில் எடுங்கள். நமக்கென்று உதவி செய்ய தன்னலமற்ற இதயம் கொண்ட காவல் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். கனவிற்கும் கவிதைக்கும் மட்டுமல்ல பெண்கள், விளம்பரத்திற்கும் போகத்திற்கும் பயன்படுத்தும் போதைப் பொருட்கள் அல்ல பெண்கள். வண்ணத்திரைக்கும் சின்னத்திரைக்கும் அடிமை அல்ல பெண்கள். நிர்பயா, சுவாதி, அனிதா, பொள்ளாச்சி கதறல்கள், பாலியல் வன்கொடுமைகள் இனி ஒரு தரம் நிகழாமல் இருக்க இந்நாள் நினைவுபடுத்தட்டும். பெண்களின் மீது கை வைத்தால் வெட்ட வேண்டியது விரல்களை அல்ல, தலையை. இதுவே விருப்பமாக இருக்கும் என்றே கடுமையாகிறதோ பாலியல் முடிவு வரும். வாழ்க வளர்க பெண்ணினம். அனைவரும்